Namaskar, this is the last video lecture of this chapter, Sexual Reproduction in Flowering Plants according to NCERT syllabus and Reproduction in Higher and Lower Organisms according to new SHC Maharashtra State Board syllabus. Before actually going to this content of this video lecture, we have to just recall the part we have already studied. We have studied the development of male gametophyte, development of female gametophyte, and then the union of male gamete and female gamete and double fertilization. And after double fertilization, two products are produced. The first one is the zygote and second is the primary endosperm nucleus. This zygote is developed into embryo and this embryo is packed into a seed which is developed from ovule, and the overall ovary is developed into fruit. We have already discussed all these parts. जे आपण या पार्ट मध्ये स्टडी करणार आहोत, या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये स्टडी करणार आहोत, हे जर समजून घ्यायचं असेल तर हा पार्ट आपल्याला पहिल्यांदा रिवाइज करावा लागेल आणि नंतर या पार्ट कडे जावं लागेल. तर पहिल्यांदा आपण कन्सिडर करूया डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट. आता बघा मेल गॅमेटोफाइटची डेव्हलपमेंट कशी होत आहे. यू नो दॅट देर आर मायक्रोस्पोअर मदर सेल, मायक्रोस्पोअर मदर सेल which are diploid. These microspore mother cells undergo meiosis division. Which type of division is here? Meiosis division. आता एक साधी गोष्ट आहे, जर समजा एखादी सेलचं मियोसिस होत असेल तर how many cells will be there? 4 cells will be formed, and all those formed cells have the half number of chromosomes as that of the parental cell. It means that if this microspore mother cell undergoes meiosis division, there is a formation of how many cells? There is a formation of 4 cells. Suppose that this is the first cell, second cell, third cell, and this is the last cell. These are the 4 cells are formed. And I have already told you that these formed cells have the half number of chromosomes as that of the parental cell. Why so? Because this cell undergoes meiosis division. The ploidy of this microspore mother cell is diploid, and that's why all these cells which are formed are the haploid. These cells are the haploid cells. And these are nothing but these are the pollen grains or microspores. ह्या ज्या सेल्स तयार झालेल्या आहेत, कोणत्या सेल्स तयार झाल्या आहेत? मायक्रोस्पोअर और पोलन ग्रेन्स. आता पुढे काय होत आहे? दीज मायक्रोस्पोअर्स और पोलन ग्रेन्स, दीज आर दी मायक्रोस्पोअर्स और पोलन ग्रेन्स. Now each microspore or pollen grain undergoes 2 mitotic divisions. To form male gametophyte. Same condition is applicable for all these remaining 3 microspores or pollen grains. The process of formation of 4 haploid microspore or pollen grains from a single microspore mother cell which is diploid by meiosis division is called microsporogenesis. Do you remember the site of microsporogenesis? It takes place into pollen sac. कुठे घडून येते ही प्रोसेस? पोलन सॅक मध्ये घडून येते, आपण पाहिलेली आहे. From this it is clear that for the formation of male gametophyte, how many meiosis divisions are required? One meiosis division is required and 2 mitotic divisions are required. This is the development of male gametophyte.
Got it? In case of female gametophyte, there is megaspore mother cell. We have already discussed it. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, जर समजा या पार्टमध्ये किंवा आता हा जो पार्ट घेतोय याच्यामध्ये जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येत असेल तर डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइटचा एक व्हिडिओ अवेलेबल आहे याच प्लेलिस्टमध्ये, आणि डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइटचाही व्हिडिओ अवेलेबल आहे. हे दोन्ही व्हिडिओ तुम्ही बघा, तुम्हाला याच्यामध्ये काहीही प्रॉब्लेम येणार नाही. तर बघा, आता बघा, मेगास्पोर मदर सेल आहे, ही सुद्धा मेगास्पोर मदर सेल कशी असेल? डिप्लॉइड असेल. या मेगास्पोर मदर सेलचं मियोसिस डिव्हिजन होतं. And after meiosis division, this megaspore mother cell form a linear row of 4 megaspore that is called as megaspore tetrad. Out of these 4 megaspore, 3 megaspores are degenerated and a single megaspore is functional. It means that from a single megaspore mother cell by meiosis division, 4 cells are formed. 4 megaspores are formed, but out of these 4 megaspore, 3 are degenerated and only one remains functional. बघा, मेगास्पोर मदर सेल पासून 4 मेगास्पोर फॉर्म होतील, पण त्याच्यापैकी 3 काय होतील? डिजनरेट होतील, आणि शिल्लक किती राहील? एक सिंगल राहील. म्हणजे फंक्शनल किती शिल्लक राहिलं? फक्त एक सिंगल मेगास्पोर या ठिकाणी फंक्शनल राहिलं. आता सेम जर क्रायटेरिया आपण या मायक्रोस्पोरोजेनेसिस साठी यूज केला, इन केस ऑफ मायक्रोस्पोरोजेनेसिस काय झालं? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 4 हॅप्लॉइड पोलन ग्रेन्स, and from each pollen grain formed from the microspore mother cell, there is a formation of male gametophyte. But in this condition, and this process is the formation of megaspore from megaspore mother cell, is called megasporogenesis. In this megasporogenesis, 4 megaspores are formed, but 3 are degenerated and only a single remains functional. And this megaspore which is haploid undergoes 3 successive mitotic division to form female gametophyte. Got it? This is the development of male gametophyte and this is the development of female gametophyte. To form a single female gametophyte, 1 meiosis and 3 mitotic divisions are required. But for the formation of 1 male gametophyte, 1 meiosis and 2 mitotic divisions are required. Now second question. For the formation of 2 male gametophyte, how many male gametophyte we have to produce? 2 male gametophyte. For the formation of 2 male gametophyte, 1 meiosis and 4 mitotic divisions are required. For the formation of 3 male gametophyte, 1 meiosis and 6 mitotic divisions are required. Then for the formation of 4 male gametophyte, 1 meiosis and 8 mitotic divisions are required. Now next, for the formation of 5 male gametophyte, बघा लक्षात घ्या किती मेल गॅमेटोफाइट फॉर्म करायचे आहेत. आता 5 मेल गॅमेटोफाइट जर फॉर्म करायचे असेल तर किती मियोसिस लागतील आणि किती मायटोसिस लागतील? साधी गोष्ट आहे. 1 मायक्रोस्पोर मदर सेल असेल तर किती तयार झालेत? 4 तयार झालेत. आता 5th आपल्याला मेल गॅमेटोफाइट पाहिजे म्हणजे काय लागेल? आणखीन एक मायक्रोस्पोर मदर सेल लागेल. आता ही मायक्रोस्पोर मदर सेल कशा, या मायक्रोस्पोर मदर सेलचं काय होईल? मियोसिस डिव्हिजन होईल आणि काय तयार होईल? मायक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स तयार होतील. म्हणजे 5 जर तयार करायचे आहे तर मियोसिस किती लागणार? 2 मियोसिस. आता मायटोसिस किती लागेल? 2 2 2 8 झाले. आणि 5th तयार करायचे आहे त्याच्यामध्ये आणखीन किती ऍड करावं लागेल? 2 ऍड करावं लागेल. किती झाले? 10.
आता सेम थिंग इज अप्लिकेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 6 मेल गॅमेटोफाइट. मिओसिस 2 आणि मायटोसिस 12. 7 असेल तर मिओसिस 2 मायटोसिस 14. 8 असेल तर मिओसिस 2 मायटोसिस 16. आता पुढे जाऊया. जर मात्र आता 9 मेल गॅमेटोफाइट फॉर्म करायचे असेल तर काय लागेल? आणखीन एक काय लागेल? मेगास्पोर मदर सेल, मायक्रोस्पोर मदर सेल लागेल. मग काय होईल? मिओसिस किती घडून येतील? 3 आणि मायटोसिस किती घडून येणार? 9 साठी 18. गॉट इट? तुम्ही थोडीशी प्रॅक्टिस करा, तुमच्या लक्षात येईल. ओके, आता पण बघा, हे याच्यासाठी झालं. आता फिमेल गॅमेटोफाइट पाहिजे. 1 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 फिमेल गॅमेटोफाइट, 1 मिओसिस अँड 3 मायटोटिक डिव्हिजन्स आर रिक्वायर्ड. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 फिमेल गॅमेटोफाइट, 2 मिओसिस अँड 6 मायटोसिस. 3 साठी किती लागेल? 3 मिओसिस अँड 9 मायटोटिक डिव्हिजन्स. 4 साठी किती लागेल? 4 मिओसिस अँड 12 मायटोटिक डिव्हिजन्स आर रिक्वायर्ड इन कंडिशन ऑफ female gametophyte. This is the basic difference you have to understand, and if you understand these things, there will be no problem while solving the problems or calculations or numericals regarding this topic. लक्षात राहील. जर कळलं नसेल तर परत एकदा हा व्हिडिओ रिवाइज करून बघा, तुम्हाला कळेल, काहीही प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि जर नाहीच कळलं तर कमेंटमध्ये विचारा किंवा व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे त्याच्यावर तुम्ही मेसेज करून पण विचारू शकता. इथपर्यंत लक्षात राहील. आता बघा, नाउ द क्वेश्चन इज व्हॉट इज गॅमेटोफाइट? द स्ट्रक्चर कंटेनिंग गॅमेट्स इज कॉल्ड गॅमेटोफाइट. In this condition, male gametophyte. In male gametophyte, there are 2 male gametes. तर लक्षात घ्या, एका सिंगल मेल गॅमेटोफाइट मध्ये किती मेल गॅमेट्स प्रेझेंट आहेत? 2 मेल गॅमेट्स आर देअर. नाउ कन्सिडर अ क्वेश्चन and give me the answer. How many meiosis and mitosis divisions are required for the formation of 20 male gametes? बघा, किती मेल गॅमेट्स तयार करायचे आहेत? 20 male gametes. There is a difference between male gamete and male gametophyte. Gametophyte is the structure which contains gamete. You have to form how many male gametes? 20 male gametes, and each male gametophyte contains 2 male gametes. It means that जर तुम्हाला 20 मेल गॅमेट्स तयार करायचे असेल तर गॅमेटोफाइट किती तयार करायचे आहेत? 10. आता 10 गॅमेटोफाइट तयार करायचे आहे तर पोलन ग्रेन्स किती लागतील आपल्याला? 10 पोलन ग्रेन्स लागतील. आता 10 पोलन ग्रेन्स जर हव्या असतील, 10 पोलन ग्रेन्स साठी किती मायक्रोस्पोर मदर सेल लागतील? 1 किती तयार करतंय? 4. 2 किती तयार करेल? 8. आणि आपल्याला 10 पाहिजे म्हणजे किती लागेल? 3 लागेल. 3 मायक्रोस्पोर मदर सेल लागतील. किती मिओसिस डिव्हिजन लागतील? 3 मिओसिस. आणि हे टोटल किती तयार झाले? 10. त्याच्यापासून किती तयार होतील? 10 मेल गॅमेटोफाइट तयार होईल. म्हणजे किती लागतील? प्रत्येकासाठी 2. 10 मल्टिप्लाइड बाय 2 किती आला आन्सर? 20. म्हणजे बघा, जर तुम्हाला 20 मेल गॅमेट्स तयार करायचे आहेत म्हणजेच किती? 10 मेल गॅमेटोफाइट तयार करायचे आहेत तर मिओसिस डिव्हिजन किती लागल्यात? 3 मिओसिस डिव्हिजन अँड मायटोसिस डिव्हिजन किती लागल्या? 20 मायटोसिस डिव्हिजन्स आर रिक्वायर्ड. लक्षात राहील. तर अशा पद्धतीनं जर काही कॅल्क्युलेशन विचारलेत तर त्याचं आन्सर आपल्याला फाइंड आउट करता आलं पाहिजे. आता जर तुम्हाला विचारलं हाऊ मेनी, आता मी एक साधा क्वेश्चन लिहितो या ठिकाणी. हाऊ मेनी मिओसिस and mitosis divisions are required for the formation of 100 seeds.
आता बघा काय करायचं आहे. आता मला सांगा किती आपल्याला सीड्स तयार करायचे आहे. 100 सीड्स. आता 100 सीड्स फॉर्मेशनसाठी आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे, मियोसिस आणि मायटोसिस डिव्हिजन्स किती लागतील. आता जर समजा 100 सीड्स जर फॉर्म करायचे असेल तर मला सांगा झायगोट किती लागतील. 100 लागतील. कशी प्रोसेस होईल, पहिल्यांदा फर्टिलायझेशन होईल. आता बघूया या सीड्सकडे जाण्याच्या पूर्वी पहिल्यांदा याचं फर्टिलायझेशन पाहू आणि नंतर ही प्रोसेस पाहू. आता फर्टिलायझेशन कोणत्या टाईपचं होतं, डबल फर्टिलायझेशन. हाऊ मेनी मेल गॅमिट्स आर देअर, 2 मेल गॅमिट्स. आता हा जो मेल गॅमिट आहे हा मेल गॅमिट कोणासोबत कंबाईन होईल, एक सोबत कंबाईन होईल अँड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ झायगोट. त्याच्यानंतर पुढे काय होईल बघा, त्याच्यानंतर याच ठिकाणी काय प्रेझेंट आहे, मेल गॅमिट प्रेझेंट आहे. सेकंड, डबल फर्टिलायझेशन इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अँजिओस्पर्म. मेल गॅमिट हा जो सेकंड मेल गॅमिट आहे कोणासोबत कंबाईन होईल, सेकंडरी न्यूक्लियस सोबत कंबाईन होईल. आता बघा जर मेल गॅमिटला कन्सिडर केलं हॅप्लॉइड, एक कशी आहे हॅप्लॉइड, झायगोट कसं तयार झालं, डिप्लॉइड. आता हा मेल गॅमिट हॅप्लॉइड पण सेकंडरी न्यूक्लियस कसा होता, डिप्लॉइड. अँड वी हॅव स्टडीड दॅट सेकंडरी न्यूक्लियस इज द ओनली सेल विच इज डिप्लॉइड इन एम्ब्रियो सॅक और फिमेल गॅमेटोफाइट. फिमेल गॅमेटोफाइट मधला जो डिप्लॉइड पार्ट आहे ना तो फक्त कोणता आहे, सेकंडरी न्यूक्लियस. आणि या एम्ब्रियो सॅक किंवा फिमेल गॅमेटोफाइट मध्ये 3 अँटीपोडल सेल्स आर देअर, दोज आर हॅप्लॉइड. एग ॲपरेटस कंटेनिंग egg which is haploid and 2 synergids, those are also haploid, and only the secondary nucleus are diploid which are present in the embryo sac or female gametophyte. आता या दोघांचं युनियन झालं, काय तयार होईल, प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तयार होईल. n + 2n काय तयार होईल, 3n. म्हणजे कसा राहील हा, ट्रिप्लॉइड राहील. दिस इज द फर्स्ट फर्टिलायझेशन और सिनगॅमी. It is the second fertilization or triple fusion, and this process is called double fertilization. After this fertilization, this zygote is developed into embryo, and this primary endosperm nucleus is developed into endosperm, which provide the nourishment to the developing embryo. आता हा embryo तयार झाला आणि हा endosperm तयार झाला. त्याच्यानंतर हे झाल्यानंतर काय होतंय बघा, आता ही जी ओव्हरऑल प्रोसेस आहे कुठे घडून आली, झायगोट फॉर्मेशन किंवा और प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्मेशन. ही प्रोसेस कशामध्ये घडून येत आहे, एका पार्ट मध्ये घडून येत आहे, पिस्टिलच्या, कार्पेलच्या किंवा गायनोसियमच्या. आणि या पार्टला आपण काय म्हणतोय, ओव्ह्यूल असं म्हणतोय. कुठे घडून आलं, ओव्ह्यूल. आणि हे फर्टिलायझेशन कंप्लीट झाल्यानंतर या ओव्ह्यूलचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होत आहे, सीड मध्ये होत आहे. आता आपल्याला काय तयार करायची आहे, सीड फॉर्मेशन तयार करायचं आहे. आता ही ओव्हरऑल प्रोसेस कुठे झाली, ओव्ह्यूल मध्ये. आणि ओव्ह्यूलचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होईल, सीड मध्ये होईल. आता आपल्याला काय विचारलेलं आहे, 100 सीड फॉर्मेशन साठी हाऊ मेनी मियोसिस अँड मायटोसिस डिव्हिजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स. इफ यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस 100 सीड्स तर काय करावं लागेल, 100 सीड्स साठी बघा आता मेल गॅमिट्स किती तयार करावं लागेल, आपण लिहून काढू या ठिकाणी. फॉर 100 सीड्स, 100 सीड्स साठी पहिल्यांदा आपण बघूया मेल गॅमिट किती लागतील. आता 1 सीड साठी किती मेल गॅमिट्स लागणार, 2 मेल गॅमिट्स. 100 सीड साठी किती मेल गॅमिट्स लागतील, 200 मेल गॅमिट्स. ओके. अँड देन आता एक किती लागतील आपल्याला पाहिजे आहे, एक कशात तयार झालं, फिमेल गॅमिटोफाइट मध्ये. आता एक किती लागतील आपल्याला पाहिजे आहे, कशासाठी, 100 सीड साठी. किती एग्स लागतील, 100 एग्स लागतील. ओके. आता आपल्याला मेल गॅमिट्स किती तयार करायचे आहेत,
200. आता वन मेल गॅमिटोफाइट मध्ये किती मेल गॅमेट्स प्रेझेंट आहेत? 2 मेल गॅमेट्स. देअरफॉर आता मेल गॅमिटोफाइट किती लागतील? गॅमिटोफाइट किती लागतील? 200 मेल गॅमेट्स तयार करण्यासाठी 100 लागतील. ओके. आता हे 100 मेल गॅमिटोफाइट तयार करायचं आहे तर मियोसिस किती लागतील आणि मायटोसिस किती लागेल? आता आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे आहे. कशासाठी कॅल्क्युलेट करणार? ऍक्च्युली आपण मेल गॅमिटोफाइट फॉर्मेशनसाठी 100 मेल गॅमिटोफाइटसाठी मियोसिस किती लागतील. आता आपल्याला 100 मेल गॅमिटोफाइट तयार करायचे आहेत. आता 100 मेल गॅमिटोफाइट तयार करायची आहे तर हे कशापासून तयार होतील 100 मेल गॅमिटोफाइट? मायक्रोस्पोर किंवा पोलन ग्रेन पासून. मग 100 मेल गॅमिटोफाइट तयार करायचे आहेत, मेल गॅमिटोफाइट, तर आपल्याला काय लागतील? 100 पोलन ग्रेन्स लागतील और मायक्रोस्पोर्स लागतील. ओके. आता 100 पोलन ग्रेन्स तयार करण्यासाठी आपल्याला मायक्रोस्पोर मदर सेल किती लागतील? 1 मायक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्युसेस 4 pollen grains. For formation of 100 pollen grains, how many microspore mother cells will be required? किती लागतील? तुम्हीच मला सांगा पटकन. किती लागतील? 25 काय लागतील? मायक्रोस्पोर मदर सेल. ओके. आता या 25 मायक्रोस्पोर मदर सेल पासून 100 पोलन ग्रेन्स तयार होतील. कोणती डिव्हिजन पार्टिसिपेट होईल? मियोसिस डिव्हिजन पार्टिसिपेट होईल. पण आता 25 मायक्रोस्पोर मदर सेल आहे, मग किती मियोसिस लागल्यात? 25 मियोसिस. आणि काय फॉर्म झाले? 100 पोलन ग्रेन्स फॉर्म झाले. आता 1 पोलन ग्रेन पासनं 1 मेल गॅमिटोफाइट तयार करण्यासाठी किती मायटॉटिक डिव्हिजन्स लागतील? 2 मायटॉटिक डिव्हिजन्स लागतील. आता 1 पासून लागेल तर 100 पासून 100 तयार करण्यासाठी किती लागतील? 200 मायटॉटिक डिव्हिजन और मायटोसिस लागतील. ओके. म्हणजेच बघा, आता 100 सीट्स जर फॉर्म करायच्या असेल तर 100 सीट्ससाठी जे काही मेल गॅमेट्स लागतील ते फॉर्म करण्यासाठी टोटल मियोसिस किती लागल्यात? इथे लिहून टाकू आपण. मियोसिस किती लागल्यात? 25. आणि मायटोसिस किती लागल्यात? मायटोसिस किती आहेत? 200. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ 100 एग्स. पहिल्यांदा याला आपण मार्क करून टाकू म्हणजे तुमच्या लक्षात राहायला सोपं जाईल. आता आपल्याला काय तयार करायचं आहे? 100 एग्स. आता 100 एग्स फॉर्मेशनसाठी मला सांगा 100 एग्स म्हणजेच किती लागतील? आता 100 एग्स साठी, किंवा एग इज नथिंग बट इट इज द फिमेल गॅमेटोफाइट, जेवढे आहेत तेवढेच लागतील. एकच एग लागेल. डबल फर्टिलायझेशन म्हणून मेल गॅमेट्स 2 लागतील, पण फिमेल गॅमेट किती लागेल? सिंगल लागेल. मग बघूया आता याच्यासाठी मियोसिस किती लागणार आणि मायटोसिस किती लागेल? मियोसिस, मायटोसिस. आता बघूया ही प्रोसेस कशी होतं. आपल्याला काय तयार करायचे आहेत? 100 एग्स तयार करायचे आहेत. आता फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 eggs, how many megaspores are required? 1 megaspore produces 1 egg, and that's why for the formation of 100 eggs 100 काय लागतील? मेगास्पोर्स लागतील. आता मेगास्पोर तयार करायचं आहे तर हे मेगास्पोर कुणापासून तयार होईल? मेगास्पोर मदर सेल पासून तयार होईल. ओके. आता ही जी मेगास्पोर मदर सेल आहे या मेगास्पोर मदर सेलचं काय होईल? मियोसिस डिव्हिजन होईल आणि काय तयार होतील? 4 म्हणजे 1 पासून 4 मेगास्पोर तयार होतील, पण 3 काय होणार? डिजनरेट होणार. ऍक्टिव्ह किती राहील? फंक्शनल किती राहील? 1. मग आता 100 मेगास्पोर्स तयार करायचे आहे तर मेगास्पोर मदर सेल सुद्धा किती लागतील आपल्याला? 100 लागतील. आता 100 इथे लागल्या तर मियोसिस डिव्हिजन किती लागतील? मग या ठिकाणी जेवढ्या आहेत तेवढ्याच. मग किती लागणार या ठिकाणी? 100 मियोसिस लागतील. त्याच्यानंतर आता इथे बघा काय झालं. आता 1 मेगास्पोर पासनं 1 फिमेल गॅमेटोफाइट तयार करायचं आहे ज्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे? सिंगल एग प्रेझेंट आहे. याच्यासाठी किती मायटोसिस डिव्हिजन्स लागतात? 3. 1 साठी 3, 100 साठी किती लागतील? 300 मायटोसिस. गॉट इट?
मिओसिस किती लागल्यात 100 आणि मायटॉसिस किती लागल्यात, मिओसिस 100 आणि मायटॉसिस 300. आता टोटल करू फॉर 100 सीट्स. 100 सीट्ससाठी आता आपल्याला पाहिजे आहे मिओसिस किती लागतील, आपण कॅल्क्युलेट करू. 25 प्लस 100 इज इक्वल टू 125 आणि मायटॉसिस किती लागतील हे जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर कसं कॅल्क्युलेट करता येईल. इथे किती लागलेत आपल्याला 200 प्लस 300 इज इक्वल टू 500. इट मीन्स दॅट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ how many seats, 100 seats, 125 meiosis divisions are required and 500 mitosis divisions are required. जर प्रश्न असा विचारला how many meiosis and mitosis divisions are required for the formation of 100 zygotes, आता किती झायगोट तयार करायचे आहे, 100 झायगोट तयार करायचे असेल तर किती मिओसिस आणि मायटॉसिस लागतील हे झायगोट तयार करायचे आहे. तर किती मिओसिस आणि मायटॉसिस लागतील, सेम, काही चेंज येईल का, नाही येणार. आता तुम्ही म्हणाल का हो सर इथं झायगोटसाठी तर एकच मेल गॅमेट लागला, मग आता दुसऱ्या मेल गॅमेटचं काहीच काम नाही, मग इथे कशाला 200 कॅल्क्युलेट करायचे, 100 मग 100नच जमेल ना, असं नाही होणार. त्याचं कारण असं आहे की मेल गॅमिटोफाइट जो आहे ना त्याच्यामध्ये ऑलरेडी 2 मेल गॅमिट्सच तयार होत आहेत. म्हणून लक्षात ठेवा 100 झायगोट तयार करा किंवा 100 सीट्स तयार करा. मिओसिस डिव्हिजन्स 125 आणि मायटॉसिस डिव्हिजन 500. लक्षात आलं. अशा पद्धतीचा कुठलाही क्वेश्चन तुमच्या एक्झाममध्ये आला न्यूमेरिकलचा तर तुम्हाला याच्यावरून सॉल्व करता यायला पाहिजे. गॉट इट. नाउ समटाइम अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स और न्यूमेरिकल्स मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम. सच टाइप ऑफ क्वेश्चन्स may be asked. For example, if root cell of angiospermic plants has total 16 chromosomes, what will be the number of chromosomes in leaf cell, synergids, secondary nucleus, antipodal cells, egg, aileron and endosperm? असा जर प्रश्न विचारला तर कसं कॅल्क्युलेशन करायचं हा पार्ट आता आपण स्टडी करू. आता यांनी कशाचा क्रोमोसोम नंबर मेन्शन केलेला आहे, रूट सेलचा. कन्सिडर दिस रूट सेल. दिस रूट सेल इज डिप्लॉइड and this diploid cell has 16 chromosomes. Therefore 2n is equal to 16. आता 2n इज इक्वल टू 16 असेल तर यांचा नंबर, यांची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट करू. n इज इक्वल टू 16/2. आन्सर किती येणार 8. n इज इक्वल टू हॅप्लॉइड नंबर किती येणार क्रोमोसोमचा 8 येईल. आता बघूया. आता फर्स्ट सेल आपण कन्सिडर करू. कोणती मेन्शन केलेली आहे, लीफ सेल. आता जर लीफ सेल आपण घेतली तर लीफ सेल इज डिप्लॉइड. आता डिप्लॉइड असेल तर किती आन्सर येईल आपलं या ठिकाणी 2 मल्टिप्लाइड बाय 8. आन्सर किती येणार, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोझोम किती राहतील लीफ सेलमध्ये 16. नेक्स्ट सिनर्जिड्स. आता जर या सिनर्जिड्सला आपण कन्सिडर केलं, सिनर्जिड्स आर हॅप्लॉइड. आता हॅप्लॉइड असेल तर काय राहील, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किती राहील, n इज इक्वल टू 8. देन द सेकंडरी न्यूक्लियस. This secondary nucleus is diploid. आता डिप्लॉइड म्हटल्यावर आपल्याला माहिती आहे 2 into n is equal to 8. Answer is 16. Next is the antipodal cells. Antipodal cell. Antipodal cell कशी राहणार, this antipodal cell is haploid. That's why the answer is haploid असल्यामुळे त्याचा आन्सर किती येणार, n म्हणजे किती 8. त्याच्यानंतर नेक्स्ट एग. आता जर एगला कन्सिडर केलं, एग सुद्धा कशी आहे हॅप्लॉइड, मग आपला आन्सर काय येईल 8. एगमध्ये किती टोटल क्रोमोसोम्स राहतील 8. त्याच्यानंतर विचारलेलं आहे ॲल्युरोन. आता बघा आठवतं का रे ॲल्युरोन काय, इट इज अ पार्ट ऑफ मोनोकॉट सीड और डायकॉट सीड. जर माहिती नसेल ॲल्युरोन काय,
तर याचा एक व्हिडिओ आहे डेव्हलपमेंट ऑफ मोनोकॉट सीड, तो व्हिडिओ जरूर पहा, तुम्हाला ॲलोरोन लक्षात येईल. आता हा जो ॲलोरोन आहे ना, हा ॲलोरोन कोणापासनं डेव्हलप होतंय? एंडोस्पर्मपासनं डेव्हलप होतंय. कोणापासनं डेव्हलप होणार? एंडोस्पर्मपासनं. पक्क लक्षात ठेवा, हा जो ॲलोरोन आहे कोणापासनं डेव्हलप झाला? एंडोस्पर्मपासनं. अँड यू नो दॅट एंडोस्पर्म कोणापासून डेव्हलप होतोय? प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियसपासनं. प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कसा होता? ट्रिप्लॉइड. मग एंडोस्पर्म कसा राहील? ट्रिप्लॉइड. आणि एंडोस्पर्म पासून हा डेव्हलप झाला, हा सुद्धा कसा राहील? ट्रिप्लॉइड. तिन्ही सेल ट्रिप्लॉइड आहेत. कोणकोणत्या? प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म, आणि एंडोस्पर्म पासून तयार झालेला हा जो पार्ट आहे ॲलोरोन, हा सुद्धा कसा आहे? ट्रिप्लॉइड आहे. म्हणजे याची आपण प्लॉइडी लिहायची असेल तर कशी लिहिणार? 3n. आता याच्यावरून आपल्याला इझिली नंबर काढता येईल. 3 इंटू किती घेणार? 8. आन्सर किती येणार? 24. ओके. नेक्स्ट इज दी एंडोस्पर्म. आताच मी तुम्हाला सांगितलं एंडोस्पर्मचा नंबर तर काढणं अगदी सोपं आहे. एंडोस्पर्म जर असेल, एंडोस्पर्म कसं राहील? इट इज ट्रिप्लॉइड. आता ट्रिप्लॉइड असेल तर किती येईल? 3 इंटू 8. आन्सर किती आलं? 24. अँड सच टाईप ऑफ क्वेश्चन्स मे बी आस्क्ड इन द एक्झामिनेशन. ओके. तर या ठिकाणी आपण हे जे चॅप्टर आहे सेक्झुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट्स फॉर NCERT अँड रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स फॉर न्यू सिलेबस स्टेट बोर्ड 12th स्टँडर्ड महाराष्ट्र आपण कंप्लीट केलेला आहे.